કરતા જોવા મળ્યા। તૈયારીઓના ભાગરૂપે શહેરમાં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો। कार्यक्रम दरमियान कोईपण प्रकारनी सुरक्षा खामी न रहे ते माटे पोलीस विभाग द्वारा विशेष आयोजन करवामां आव्युं। समग्र सूरत शहर में सघन पोलीस पेट्रोलिंग और कड़क सुरक्षा व्यवस्था अमल में मुकाई। तो शहर में चुस्त सुरक्षा व्यवस्था अमल में पोलीस जवानों साइकल लईने पहोंच्या हता। पीएमना प्रवासने लईने अलग अलग पॉइंट पर पण चेकिंग अने बंदोबस्त राखवामां आव्यो छे। अरवली में बाजरीना खेडूतो माटे चिंताजनक स्थिति सर्जाई है। उनाळु सीजन में व्यापक वावेतर बाद खेडूतो पाकनी मावजत करीने बाजरी घरे लाव्या हता, परंतु 1 महीना बाद पण टेकाना भावे खरीदी शरू न थता खेडूतो मुश्केली में मुकाया। सरकारे बाजरीनो टेकानो भाव 615 रूपिया प्रति मण जाहिर कर्यो हतो, परंतु खरीदी प्रक्रिया शरू न थता खेडूतो पोतानो पाक घरमां राखवा मजबूर बन्या छे। मोडासा तालुकाना टींटीसर सहित अनेक गामोमां खेडूतो वरसाद अने वावाझोडानी संभावनाने लईने पाकने सुरक्षित राखवा माटे चिंतित छे। बाजरी गैर पड़ी से बाजरी तात्कालिक सरकार खरीद एवी अमारी मांगणी है, कारण के ऊपर माथा ऊपर चोमासू है और बाजरी अमारा घर में क्यों नाखवी ए माटे तात्कालिक बाजरी खरीदी माटे कंईक सरकार शुरुआत करे। અને બાજરી જો ના ખરીદ તો તારે વારે ખેડૂતોને બિયારણ અને દવાઓ લાવવા માટે વાવેતર કરવા માટે ખાસ જરૂરિયાત છે, માટે તાત્કાલિક સરકાર બાજરીની ખરીદીની શરૂઆત કરે એવી અમારી માગણી અને લાગણી છે। બીજી તરફ ખુલ્લા બજારમાં માત્ર 400 રૂપિયા પ્રતિ મણ ભાવ મળતા ખેડૂતોને ટેકાના ભાવ કરતા 115 રૂપિયા નુકસાન સહન કરવું પડી રહ્યું છે। अरवली जिल्ला में अंदाजे 6000 थी पण वधु खेडूतो द्वारा बाजरी वेचाण माटे नोंधणी कराववामां आवी छे, छतां हजू सुधी खरीदी शरू नथी थई। तो ચોમાસાની શરૂઆત પહેલા खरीदी न थाय तो खेडूतोने मोटું आर्थिक नुकसान भोगवવાનો वारो आवे। अमारा हाल बाजरीनी खरीदी कड़क खेडूतनी कहेवानो मतलब मारी अत्यारे बाजरी पड़ी छे 50 થી 60 मण जेटली घेर अने बीजा खेडूतोनी घणी गाममां पड़ी छे, कहेवानो मतलब डगला। तो अमारे शू करवू, तो जल्दी खेडूतनी मागणी एवी छे कि जल्दी खरीदी करे सरकार अने अमोने भाव आलो बाजरीनो तो अमे पोसाय एवुं छे, नका आजनी तारीखमां अमने पोसाय एवुं नथी। अने आगळ अमारे चोमासुं आवे छे के अमारे ढगला घेर पड्या छे तो अमारे एनो निकाल थाय एवी सरकारने माग छे अने भाव आलो मने टेकाणो एवुं। आगामी 10 થી 15 દિવસમાં ચોમાસાનું આગમન થઈ શકે છે। આ સંજોગોમાં છેલ્લા 1 મહિનાથી ટેકાના ભાવે બાજરી સહિતના પાકોનું જે ટેકાના ભાવે ખરીદી થવાની હતી તે થઈ શકી નથી। મોડી થવાના કારણે ખેડૂતો પરેશાન છે। આપણે અત્યારે સજાપુર ટીંટીસર ગામમાં છીએ અને આપ જોઈ શકો છો કે ખેડૂતના ઘરાઘર જે ટ્રોલી છે ટ્રોલીમાં બાજરી રાખવા માટે મજબૂર બન્યા છે, જે ચોમાસામાં કોઈ પણ પ્રકારનો તકલીફ ન પડે, કમોસમી જે માવઠા થઈ રહ્યા છે એમાં તકલીફ ન પડે એના માટે ખેડૂત પ્રયાસ કરી રહ્યો છે। સાથે જ સરકારનો જે ટેકાનો ભાવ છે 600 રૂપિયા ઉપરાંત એમાં જે ખેડૂતો છે એ વેચવા માગે છે, પરંતુ જે પ્રકારે માર્કેટમાં જે ભાવ છે 450 રૂપિયા એટલે એક મણ દીઠ 150 રૂપિયાનું જે નુકસાન છે એ વેઠવું ન પડે એના માટે ખેડૂત ઇંતજાર કરી રહ્યો છે, રાહ જોઈ રહ્યો છે કે ક્યારે સરકાર ટેકાના ભાવે આ ખરીદી શરૂ કરે। સ્થિતિ એવી થઈ છે કે આગામી વાવેતર કરવું છે, પરંતુ હજી ઘરે પાક પડ્યો છે અને પાકને જે વેચાણ ન થવાના કારણે જે પૈસા આવવા જોઈએ નથી આવ્યા તેના કારણે વાવેતર થઈ શક્યું નથી, ત્યારે ખેડૂત ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં જોવા મળી રહ્યો છે। हार्दिक पटेल, 18 गुजराती, अरवली। दिल्ही में बनेली आग दुर्घटना बाद अमदावाद फायर विभाग एक्शन में आव्युं छे। एमसी म्युनिसिपल कमिश्नरनी सूचनाना आधारे शहरना रेस्टोरंट अने फूड एस्टेब्लिशमेंट में सरप्राइज चेकिंग हाथ धरवामां आव्युं। ड्राइव हाथ धराई। फायर सेफ्टी साधनों, इमरजन्सी एक्जिट, फायर एनओसी सहितनी सुरक्षा व्यवस्थाओनी झोन वाइज टीम द्वारा तपास करवामां आवी छे अने फायर विभागे चेतवणी आपी छे के एनओसी वगर चालती प्रोपर्टी सामे कड़क कार्यवाही करी तेने सील करवामां आवे। तो छेल्ला 3 દિવસમાં 3 મોટી આગની ઘટના સામે આવી અને જેમાં કેટલાય લોકોએ પોતાનો જીવ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો। નોઈડાના સેક્ટર 74 સ્થિત આઈવીવાય કન્ટ્રી રહેણાંક સોસાયટીમાં આવેલ એક ફ્લેટમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગીને ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો। આગ ઇમારતના 12મા માળે આવેલા ફ્લેટમાં લાગી હતી અને થોડી જ વારમાં જ્વાળાઓ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું। બિહારના મુઝફ્ફરપુરમાં એક પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલના આઈસીયુમાં આગ લાગતા અને 20 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા। શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હતી અને ત્યારબાદ આઈસીયુમાં એસીમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો અને દિલ્હીમાં પણ આગ લાગી।
દિલ્હીમાં બનેલી આગની ઘટનામાં 25 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા અને તેને લઈને હવે અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડ પણ એક્શનમાં આવી છે અને અત્યારે હાલ આપ જે જોઈ શકો છો કે અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા શહેરની રેસ્ટોરન્ટ અને ફૂડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટમાં સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. ફાયર વિભાગ દ્વારા આ ચેકિંગ અલગ અલગ જગ્યાએ 25 થી 30 જગ્યાએ કરવામાં આવશે અને ફાયર સેફટીના સાધનો, ઇમરજન્સી એક્ઝિટ, ફાયર એનઓસી સહિતને સુરક્ષાના સાધનો જે છે તે તપાસવામાં આવશે. કઈ રીતનું ચેકિંગ અને દિલ્હીમાં જે પ્રકારની ઘટના બની ત્યારબાદ કમિશનરે જે આદેશ કર્યા છે અને તે ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું. અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડ ડિપાર્ટમેન્ટની જે નોર્થ વેસ્ટ ઝોનની ફાયર પ્રોટેક્શન ટીમ છે, ચીફ ફાયર ઓફિસર સાહેબની જે અમારી નોર્થ વેસ્ટ ઝોનની ટીમ છે, તેમાં અલગ અલગ પ્રકારના હાઈ રિસ્ક બિલ્ડિંગ્સ, ખાસ કરીને સિંધુબન રોડ પાસે, ખાસ કરીને હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, મોલ, મલ્ટીપ્લેક્સ, હોસ્પિટલ્સ, અલગ અલગ પ્રકારની બિલ્ડિંગ્સમાં ફાયર પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ્સ ઓપરેશનલ છે, ફંક્શનલ છે કે નહીં, ઇવેક્યુએશન રૂટ પ્રોપર છે કે નહીં, જેથી કરીને દિલ્હી જેવી ઘટના અમદાવાદ શહેરમાં ન બને અને બને તો ક્વિક રિસ્પોન્સ થઈ શકે. ત્યાંના લોકલ ટીમને ટ્રેનિંગ છે કે નહીં તેનું સરપ્રાઇઝ ફાયર ઓડિટ કરવામાં આવે છે. અચ્છા, એનઓસી વગરની ફાયર એનઓસી ન હોય તો એની એ પ્રોપર્ટીઝને સીલ કરવામાં આવશે? હા, તેને આપણે જે સોકોઝ લીગલ નોટિસ આપીશું અને આગળની જે લીગલ પ્રોસિજર છે તે કરવામાં આવશે. રેસ્ટોરન્ટ હોય તેમજ હોસ્પિટલ છે, સ્કૂલ છે, મોલ છે, તમામ જગ્યાએ આ ચેકિંગ કરવામાં આવશે. કેમેરામેન ખેંગાર રાઠોડ સાથે સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.